ये समाचार वलसाडथी पुत्रए ज करी मातानी हत्या उमरगाममां बनी एक दर्दनाक घटना। मानसिक अस्थिर पुत्रए मातानी हत्या करी पोलीसने जाण थता घटना स्थळे दौड़ी आवी। आरोपी पुत्र किरीटनी अटकायत करवामां आवी छे तो समग्र विस्तारमां अरेराटीनो माहोल छे। मृतक महिलाना मृतदेहने पोस्टमोर्टम माटे खसेडायो छे। वडोदराना सयाजी होस्पिટલના ईएनटी વિભાગની સફળતા 10 કલાકમાં 2 જટિલ સર્જરી કરી ડોક્ટરોએ 2 બાળકોને નવજીવન આપ્યું। દાહોદના 11 વર્ષીય બાળકના ફેફસામાં પેપર પિન ફસાઈ હતી। ફસાયેલી પિનને સફળતાપૂર્વક બહાર કઢાઈ હતી। તીક્ષ્ણ પિન શ્વાસ નળીમાં ફસાઈ જતા બાળકનો શ્વાસ રૂંધાયો હતો તો ડોક્ટરોએ ગણતરીની મિનિટોમાં ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે। બીજા કિસ્સામાં પાદરાના 3 વર્ષના માસૂમ બાળકના ગળામાં सिक्को फसायो हतो। फसायेलो सिक्को पण सर्जरी करीने बहार काढवामां आव्यो। अमदावादमां आरटीओए 2025 में दंड वसूलमां नोंधपात्र वधारो नोंध्यो छे। 2024 में आरटीओए कुल 7.16 करोड़ रूपियानो दंड वसूल कर्यो हतो, ज्यारे 2025 में आ रकम वधीने 10.40 करोड़ रूपिया थई छे, एटले के 45% વધારો થયો છે। મહત્વનું છે કે સૌથી વધુ દંડ ઓવરલોડ માટે 2.24 કરોડ, ઓવર ડાયમંડ માટે 1.12 કરોડ અને ઓવર સ્પીડ માટે 92 લાખ રૂપિયાની વસૂલાત થઈ છે। બીજી તરફ ફિટનેસ માટે 49 લાખ પરમિટ સાથે 39.8 લાખ, એલઈડી લાઇટ માટે 11.86 લાખ, હેલ્મેટ માટે 1.36 લાખનો દંડ વસૂલ કરવામાં આવ્યો છે। નોંધની બાબત એ છે કે દંડ ભર્યા છતાં अनेक वाहन चालको ट्राफिक नियमों पालन करता नहीं, जेना कारणे आरटीओ कचेरीनी तिजोरी छलकाई रही है। छेल्ला एक वर्ष में बात करिए तो 2024 वर्ष में आरटीओ अमदावाद द्वारा टोटल 7 करोड़ ने 16 लाखनु दंड वसूलवामां आवेलो छे। एनी सरखामणीए 2025 में कुल 10 करोड़ ने 39 लाखनो दंड वसूल करवामां आवेलो छे, जेमां जुदा जुदा जे नियम भंग थयेला होय तेमां मुख्यत्वे छे ओवरलोड में टोटल 2 करोड़ ने 23 लाखनो दंड वसूल करवामां आवेलो छे। त्यारबाद ओवर डायमेंशन जे व्हीकल छे तेमां 1 करोड़ ने 12 लाखनो दंड वसूल करवामां आवेलो छे। समाचारमां આગળ વાત કરીશું ભવનાથનો મેળો। तो आवतीकालथी भवनाथना मेळानो प्रारंभ गिरनारनी तळेटीमां महाशिवरात्रिनो मेळो। श्रद्धाळुओने तमाम सुविधा आपवा राज्य सरकार सज्ज। नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवीनी उपस्थितिमां साधु संतोने नगर प्रवेश थशे। सर्व समाजनी दीकरीओ कळश धारण करी संतोनुं स्वागत करशे। भक्ति, संस्कृति अने प्रकृतिना संगम साथे गिरनारनी तळेटीमां भवनाथ मंदिर पर ध्वजारोहण साथे महाशिवरात्रि मेळानो कालथी प्रारंभ थशे। देवाधिदेव महादेवना सानिध्यमां भक्ति, संस्कृति और प्रकृतिना संगम साथे जूनागढ़ना पवित्र भवनाथ गिरनारनी तळेटीमां परंपरागत रीते विश्व प्रसिद्ध महाशिवरात्रि मेळो योजाशे। आ वर्षे भवनाथ मंदिर पर ध्वजारोहण साथे महाशिवरात्रि मेळानो 11 फेब्रुआरीथी विधिवत प्रारंभ थशे। 5 दिवस योजाता आ अलौकिक मेळामां आवता श्रद्धाळुओने कोईपण अगवड न पड़े ते माटे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિવિધ સુવિધાઓ સાથે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તો જૂનાગઢમાં મહાશિવરાત્રિના મેળાની તૈયારીને આખરી ઓપ ધારાસભ્ય કલેક્ટરે રૂટનું નિરીક્ષણ કર્યું છે। ગિરનાર દરવાજાથી ભવનાથ મંદિર સુધીના રૂટનું નિરીક્ષણ, घटतु काम सत्वरे पूर्ण करवा सूचना आपी छे। काले साधु संतोना हस्ते भवनाथ मंदिर में ध्वजा चढ़वामां आवशे। सवारे 9 कलाके ध्वजा चढ़ाव्या बाद धूणाओ प्रज्वलित करशे। अलग अलग कार्यक्रमोनी जग्याओनुं निरीक्षण करवामां आवशे। आवतीकाले सांजे नायब मुख्यमंत्री आवशे भवनाथ डमरू यात्रा में जोड़ाशे। नायब मुख्यमंत्री भवनाथ मंदिर खाते आवतीकाले सांजे महाआरती थशे। 11 થી 14 तारीख सुधी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पण योजाशे। તમામ કામગીરી આજે સાંજ સુધીમાં પૂર્ણ થશે। આવતીકાલથી શિવરાત્રી મહાપર્વની શુભ શરૂઆત થઈ રહી છે અને સમગ્ર
દેશની અંદર સૌથી મોટો શિવરાત્રિનો મહોત્સવ કે મેળો એ જૂનાગઢમાં યોજાય છે ને આ વખતે ગુજરાત સરકાર દ્વારા આદરણીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ઉપમુખ્યમંત્રી અને આ વિભાગના મંત્રી આદરણીય હર્ષભાઈ સંઘવીના નેતૃત્વ નીચે જૂનાગઢના મેળાને એક અદ્ભુત મહા શિવરાત્રિ મહોત્સવના નામથી એમની કામથી જે રીતે મેળાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને મેળાની આખરી તૈયારી પૂર્ણતાના આરે છે. તારીખ 11 તારીખના મુખ્ય જે કાર્યક્રમો છે એની વાત કરીએ તો સવારમાં 7:30 વાગે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ધ્વજારોહણ માટે ભરડા વાવથી એકત્ર થઈ અને પદયાત્રા કરવામાં આવશે અને 9 વાગ્યે ધ્વજારોહણ કરવામાં આવશે ભવનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે. ત્યારબાદ સાંજે 5 કલાકે ગિરનાર સીસીટીવી પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી સાહેબના હસ્તે થવાનું છે. ત્યારબાદ જે ડમરૂ યાત્રા છે એનું પ્રસ્થાન સાંજે 6 કલાકે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું જે મેદાન છે ત્યાંથી કરવામાં આવશે. આ ડમરૂ યાત્રા ભવનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે પહોંચશે અને ત્યાં ભવનાથ મહાદેવની મહાઆરતી સાંજે 7 કલાકે કરવામાં આવશે. આવતીકાલથી ગિરનારની ગોદમાં મહાશિવરાત્રીના મેળાનો પ્રારંભ થવાનો છે અને ત્યારે જ આખરી ઘડીએ તંત્ર દ્વારા છે તે રૂટ નિરીક્ષણ અને કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગણતરીની કલાકો જ આ મેળાના પ્રારંભને બાકી છે ત્યારે જિલ્લા કલેક્ટર, ધારાસભ્ય તેમજ જુદી જુદી સમિતિઓ બનાવવામાં આવી છે તેના અધ્યક્ષો, મેયર સહિતના પદાધિકારીઓ દ્વારા હાલ ભવનાથ જે 3 કિલોમીટરનો જે શિવરાત્રી રૂટ છે તેનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કામગીરીને આખરી ઓપ આપવામાં આવી છે અને હાલ જે રીતે જોઈ શકો છો કે અધિકારીઓ દ્વારા જે તમામ કામગીરી થઈ છે ભવનાથના જે ગિરનાર દરવાજા અને ભરડા વાવથી તે 3 કિલોમીટર રૂટનું હાલ છે તે નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને કામગીરી છે તે પૂર્ણ થવા આવી છે. ત્યારે આવતીકાલે ભવનાથ મંદિર ખાતે ધ્વજારોહણ બાદ મેળાનો વિધિવત પ્રારંભ થશે. અમાર મકાઈ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જૂનાગઢ. ભજન, ભોજન અને ભક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ સમા મહાશિવરાત્રિના મિની કુંભ મેળાનો વિધિવત રીતે પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે મેળાની તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ છે અને તંત્ર દ્વારા તમામ સુવિધાઓ સજ્જ કરવામાં આવી છે. છેલ્લા 1 મહિનાથી વહીવટી તંત્ર દ્વારા જુદી જુદી સમિતિઓ બનાવીને કામગીરી કરવામાં આવી હતી, જે કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે. લાઇટ, પાણી, શૌચાલય, રોડ, આરોગ્ય, સ્વચ્છતા સહિતની તમામ કામગીરી કરવામાં આવી છે. શ્રદ્ધાળુઓની વધતી જતી સંખ્યાને લઈને કોઈ અગવડતા ન થાય જેને લઈને વાહનો પર પ્રવેશ બંધી છે. મહાશિવરાત્રિના પ્રારંભના પહેલા જ દિવસે ડમરૂ યાત્રા યોજાશે જે જિલ્લા પંચાયત ગેસ્ટ હાઉસના સામેના ગ્રાઉન્ડથી ભવનાથ મંદિર સુધીની રહેશે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતભરના સાધુ સંતો જોડાશે. મહાશિવરાત્રિના મિની કુંભ મેળાને લઈને સાધુ સંતોમાં પણ ભારે ઉત્સાહ છે. સાધુ સંતો દ્વારા મહાશિવરાત્રિના 5 દિવસ દરમિયાન જુદા જુદા આશ્રમો ખાતે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાશે. લોકો કાર્યક્રમમાં આવે તે માટે સાધુ સંતોએ અપીલ કરી છે. जिस तरह से लोगों की भीड़ हर साल बढ़ती जा रही है, इसके मद्देनज़र हमने करीबन 3 किलोमीटर पहले जो गिरनार दरवाज़ा है, भरड़ावाव दरवाज़ा है, वहाँ से लोग इस मेले में चल के जाए इस प्रकार की व्यवस्था की है. भवनाथ के एरिया में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 11 से 14 फरवरी तक किया जाएगा, जिसमें ख्यातनाम कलाकार आएंगे और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे. આ વર્ષે પણ મિની કુંભ સરકારશ્રી તરફથી આવ્યો તો સરસ રીતે સંપન્ન થાય. આમાં આ મેળાની અંદર મીડિયા જગતનો, પત્રકારો, સાથે સાથે રાજકીય નેતાઓ અને કલેક્ટરશ્રી, પોલીસ તંત્ર બધાનો સહયોગ સારો છે. સંતોના સહિયારા પ્રયાસથી સૌ કોઈનો એક આગવો પ્રયાસ છે કે મેળો વ્યવસ્થિત રીતે કેમ સફળ થાય. એમાં આપણું ચોક્કસ એવું સૂચન હોઈ શકે કે આવો આપણે આ મેળામાં ક્યાંય પણ નડતરરૂપ કોઈ ન થાય, વ્યવસ્થા જાળવી રાખીએ અને સૌ સાથે મળી ગિરનારીની શિવરાત્રિની, શિવજીની પ્રાર્થના સાથે અને એમની આરાધના સાથે આ મેળામાંથી એકતાનો સંદેશ જાય લોકોમાં. અમદાવાદમાં ભદ્રકાળી માતાજીની ભવ્ય